Good morning, friends. Today we are going to discuss on the lesson, one of the most interesting lesson, the three question, which has been written by the Leo Tolstoy, who is known as a Russian writer. It is one of the most prominent writer in the English literature field. The given passage, the given lesson, it is in the parable, and parable is the short story who gets the moral lesson. That is why we are going to discuss here today one of the most interesting lesson called is the three question. It is the story of the king who doesn't have satisfied in their kingdom. He want to seek three questions. Under the three questions, he want to make his kingdom enjoyable, and he want to give lots things to the people in his kingdom. So through this story we are going to discuss the three question has been mentioned here. What is the right time to begin something? The king want to knew, or king want to seek the three questions, and the answer of the three questions, the first question has been mentioned in the given passage, that what is the right time to begin something. एखाद्या गोष्टीची सुरुवात करण्यासाठी योग्य वेळ कोणती, एखाद्या गोष्टीला सुरुवात करण्याची योग्य गोष्ट कोणती, या प्रश्नाचं उत्तर जर मी शोधलं तर काय होईल, माझ्या किंगडममधले लोक सर्वत्र सुखी होईल आणि मी एक आदर्श राजा म्हणून नावरूपास येईल, अशा पद्धतीचं त्याला असं वाटत. त्यामुळे त्याने त्या तीन प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी या पॅसेजमध्ये आपल्याला काय काय केलं हे आपण समजून घेऊया. द सेकंड क्वेश्चन वाज विच पीपल शुड ही लिसन टू, म्हणजे कोणत्या लोकांचं राजांनी ऐकायला हवं. विच पीपल शुड ही लिसन टू मीन्स द किंग शुड लिसन टू विच पीपल, कोणत्या लोकांचं ऐकायला पाहिजे आणि कोणत्या लोकांना अवॉइड करायला पाहिजे, अशा प्रकारचा दुसरा प्रश्न लिओ टॉल्स्टॉयनी लिखित या राजाला पडलेला आहे, ज्याला आपल्या किंगडमला एक चांगलं किंगडम बनवायचं आहे किंवा एक आदर्श राजा म्हणून नावरूपास यायचं आहे. आणि तिसरा प्रश्न त्याला साहजिकच पडतो की व्हॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग फॉर हिम टू डू, आणि एक आदर्श राजा म्हणून आपल्या प्रजेसाठी कोणत्या चांगल्या गोष्टी करायला पाहिजे, कोणत्या व्यवस्थित गोष्टी करायला पाहिजे, जेणेकरून आपलं राज्य हे विकसित राज्य होईल आणि आपली जी प्रजा सुखी होईल, अशा पद्धतीचा तिसरा प्रश्नसुद्धा त्याला पडत असतो. या पॅसेजमध्ये ही एक बोधकथा आहे. इट इज कॉल्ड अ पॅराबल. It is called a parable which gives a moral, so different kind of moral we can get from this lesson. So let's come to line to line. I am going to explaining this line to line. You have to come with your textbook. Understand? So friends, the three questions before some time, as I told, the three questions which arise in the mind of king, and he proclaimed in his kingdom that I will be offer a particular gift to those who will find out the answer of these three questions. So what were the three questions of the in the mind of that king? We will line to line I am going to explain here. So once a certain king had an idea. If he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and who avoid the most important thing to do, he would never fail in anything that he would undertake, and above all, if always knew what was the most undertake. So in the first paragraph, the Leo Tolstoy is trying to explain and giving us a kind explanation or right explanation. Once a certain king has an idea in his mind, there was an idea. Which idea comes in the mind? He want to become a noble king. He want to become a famous king in his kingdom. He want to do favorable thing for his people who is living in their kingdom. So that there was an idea come into the mind of king. Which was that idea? If he always knew the right time to begin everything. This was the first question arise in the mind of king, and which was that? So द राईट टाईम टू बिगेन एव्हरीथिंग, प्रत्येकच गोष्ट करण्याची योग्य वेळ जर मला आधीच माहीत असेल तर काय होईल, मी माझं राज्य सुरळीतपणे चालू शकेल. हा पहिला प्रश्न राजाच्या डोक्यामध्ये आला. राजाला एक कल्पना सुचली. पहिल्या कल्पनेमध्ये पहिलाच प्रश्न त्याला पडतो की व्हॉट इज द राईट टाईम टू बिगेन एव्हरीथिंग.
सर्वच्या सर्व गोष्टी करण्याची योग्य वेळ कोणती, अशा प्रकारचं त्याला भाकीत करायचं आहे. दिस इज द प्रेडिक्शन. ॲक्च्युली दिस इज द प्रेडिक्शन. नो वन कॅन प्रेडिक्ट दॅट व्हॉट विल हॅपन नेक्स्ट. वी कॅन नॉट प्रेडिक्ट. बट अकॉर्डिंग टू द लिओ टॉलस्टॉय, ही हॅज डिस्क्राईब अबाउट द किंग अँड ही ऑलवेज न्यू द राईट टाईम टू बिगिन एव्हरीथिंग. आपल्याला प्रत्येकच गोष्ट करण्याची योग्य वेळ कोणती ही जर माहीत झाली तर आपण आपलं राज्य हे सुरळीत किंवा व्यवस्थित चालू शकतो. इफ ही न्यू हू वेअर द राईट पीपल टू लिसन. द सेकंड क्वेश्चन वॉज व्हॉट आर द पीपल टू लिसन बाय द किंग. व्हॉट आर द पीपल टू लिसन बाय द किंग म्हणजे राजाने कोणत्या लोकांचं ऐकायला हवं, कोणत्या लोकांचं सजेशन घ्यायला पाहिजे, अशा प्रकारचा त्याच्या मनामध्ये उपस्थित झालेला हा दुसरा प्रश्न. दिस वॉज द सेकंड क्वेश्चन विच इज अराइज इन द माइंड ऑफ किंग. अँड व्हॉट वॉज दॅट क्वेश्चन? ही न्यू हू वेअर द राईट पीपल. हू वेअर द राईट पीपल. कोणते असे आपल्या किंगडममध्ये लोक आहे, कोणते असे मंत्री आहे किंवा कोणते असे सजेशन्स देणारे स्कॉलर्स आहे की ज्यांचं मी ऐकायला पाहिजे आणि त्यांनी दिलेल्या सजेशनवरून मला माझं राज्य सुरळीत चालवता येईल, अशा प्रकारचा सेकंड क्वेश्चन अराइज इन द माइंड ऑफ किंग. देन टू अँड हू टू अवॉइड द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. आणि मी कोणत्या गोष्टी करायला पाहिजे आणि कोणत्या गोष्टी अवॉइड करायला पाहिजे. अवॉइड द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग म्हणजे ज्या गोष्टी मी करायला नको, ज्या गोष्टी करून मला काही माझ्या राज्याला फायदा होणार नाही, अशा प्रकारच्या ज्या मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग आहे ज्या की मी काय करायला हव्या, टाळायला पाहिजे, अशा प्रकारचा प्रश्न राजाच्या मनामध्ये उपस्थित होतो. ही वूड नेवर फेल इन एनिथिंग. अँड व्हॉट विल बी द रिझल्ट ऑफ ऑल दिस? I will never fail while running my kingdom, while living in my kingdom. I will be make happy to my people. I will make happy to my all subject which is living in my kingdom. माझ्या प्रजेला मी अत्यंत सुखी ठेवण्यास एक समर्थ राजा ठरू शकील. मीन्स ही वूड नेवर फेल इन एनिथिंग. मी कसल्याही प्रकारचं फेल्युअर होणार नाही किंवा एक सक्षम राजा म्हणून उदयास येईल. ही वूड नेवर फेल इन एनिथिंग दॅट ही वूड undertake and above all if always knew what was the most undertake. What was the most undertake? If he always knew what was the most undertake. What was the most undertake means the people. एक राजा असतो, तो त्या राजाला ह्या 3 प्रश्न पडल्यानंतर त्याला असं वाटते की मला कोणीतरी या प्रश्नाचे उत्तर दिलेले पाहिजे. दॅट इज वाय ही सेड सिन्स ही वॉज कन्व्हिन्स्ड दॅट ही वॉज राईट इन थिंकिंग धिस वे, he had made a proclamation in his kingdom. So he knew the 3 questions arise in his mind that what are the people who give me one of best suggestion to live in my kingdom or run my kingdom. So next question arise in his mind that which type of people should have to take in my kingdom, who will make me aware about the problems of my kingdom. And he just convinced himself. He was convinced that and ही मेड अ प्रोक्लेमेशन. प्रोक्लेमेशन मीन्स डिक्लेरेशन और घोषणा, जाहीर घोषणा म्हणतो आपण. मग त्याने आपल्या राज्यामध्ये दवंडी दिली. त्याने आपल्या राज्यामध्ये प्रत्येकच लोकांना या गोष्टी सांगण्याचा प्रयत्न केला. हे 3 प्रश्न सांगण्याचा प्रयत्न केला आणि या 3 प्रश्नाचं उत्तर जोही देईल, ही हॅज डिक्लेअर्ड अ पर्टिक्युलर अमाऊंट ऑफ प्राइज. He has declared a particular amount of prize. He made a proclamation. Proclamation means घोषणा किंवा जाहीर घोषणा in his kingdom. त्याने आपल्या राज्यामध्ये एक घोषणा केली. He would give a great reward to anyone who would teach him what is the right time was for every action. To whom he want to give a reward in his kingdom? The people who will give me a right answer of my all 3 question. Who will give me a right answer of my 3 question? I will provide him. I will give him a great reward to anyone of माय किंगडम. माझ्या राज्यातला असा एखादा व्यक्ती की ज्यांनी मला सांगावं, या 3ही प्रश्नाचे जर उत्तर दिलं तर मी काय होईल, मला माझं राज्य कसं चालवायचं, मला एक आदर्श राजा म्हणून कसं वागायचं, ह्या 3ही प्रश्नाच्या उत्तरातून मला मार्ग मिळेल. त्यासाठी त्याने आपल्या राज्यामध्ये घोषणा केली, जो कोणी या 3ही प्रश्नाचे उत्तर देईल त्याला मी एक चांगलंसं रिवॉर्ड देईल. He declared a great reward to anyone who would teach him what is the right time was for every action. प्रत्येकच गोष्ट करण्याची योग्य वेळ कोणती
या योग्य वेळेचा जर मला एखाद्याने या प्रश्नाचं जर मला एखाद्याने उत्तर दिलं तर आय विल गिव्ह हिम अ पर्टिक्युलर अमाऊंट ऑफ प्राइज. who the most necessary people were and how he might know the most important thing to do. आणि माझ्यासाठी किंवा माझ्या राज्यासाठी नेसेसरी पीपल कोणते आहे. सोल्जर्स मला नेसेसरी आहे की माझ्या राज्यामध्ये असणारे स्कॉलर्स मला नेसेसरी आहे किंवा माझ्या राज्यामध्ये असणारे मंत्री माझ्यासाठी नेसेसरी आहे किंवा माझ्या राज्यामध्ये असणारे शेतकरी माझ्यासाठी नेसेसरी आहे. विच आर द नेसेसरी पीपल for the development of my kingdom. So that was the question arise in the mind of king and he will make satisfied. तो सॅटिस्फाईड होईल. एखाद्याने जर त्याच्या ह्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं तर तो समाधानी राहील असं त्याने प्रोक्लेमेशन केलं त्याच्या राज्यामध्ये. द मोस्ट नेसेसरी पीपल वेअर अँड हाऊ ही माईट नो द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग टू डू. आणि त्याला एक राजा म्हणून सर्वात महत्त्वाची गोष्ट कोणती त्याने आपल्या राज्यासाठी करावी हा त्याला पडलेला तिसरा प्रश्न आहे. तर सलग तीनही प्रश्नाचे उत्तर जो कोणी देईल त्या व्यक्तीला एक पर्टिक्युलर अमाऊंट राज्यामार्फत किंवा राजामार्फत दिल्या जाईल अशा प्रकारची एक घोषणा केल्या गेली. नेक्स्ट in the second paragraph, many learned people came to the court but they all give different answer. It is a human tendency, it is a human psychology that every people has their own perspective, every people has their own thought. So every person means person to person our answers were their answers were varied आहे ना. व्यक्तिनिरूप व्यक्तिसापेक्ष आपला सिद्धांत बदलत असतो त्याचप्रमाणे व्यक्तिनिरूप त्यांचे विचार बदलले आणि बदललेल्या विचारासोबतच त्यांचे ॲन्सरसुद्धा वेगवेगळे यायला लागले. या तिन्ही प्रश्नावर जे उत्तर विचारले गेले त्या तिन्ही प्रश्नाचे उत्तर वेगवेगळ्या. मेनी लर्न्ड पीपल द स्कॉलर हू आर लिव्हिंग इन द किंगडम दे जस्ट गेव ॲन्सर बट ऑल ॲन्सर वेअर व्हॅरिड. प्रत्येकच ॲन्सर्डमध्ये काही ना काही व्हेरिएशन होतं, काही ना काही फरक होता. मेनी लर्न्ड पीपल केम टू द कोर्ट बट दे ऑल गेव डिफरंट ॲन्सर. ऑल द पीपल हू वेअर मीन्स अकॉर्डिंग टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ किंग दे जॉईन टू द कोर्ट अँड आफ्टर जॉईनिंग टू द कोर्ट द मेनी लर्न्ड पीपल मेनी स्कॉलर वेंट टू द किंगडम अँड दे हॅव गिवन द answer and all the answer which has given by the scholar were varied. In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, month and year. So in the reply of first question, what were the first question? What is the right time for doing anything? What is the right time for doing anything? कोणतीही गोष्ट करण्यासाठी योग्य वेळ कोणती? कोणतीही गोष्ट करण्यासाठी योग्य वेळ कोणती? In the reply of first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table. त्यांनी मग काय एक टाईम टेबल ठरवण्याचं सांगितलं. काही स्कॉलर्सनी काय म्हटलं की जर तुम्हाला कोणत्याही गोष्ट करण्याची योग्य वेळ कोणती या गोष्टीवर जर तुम्हाला विचार विमर्श करायचा आहे त्यासाठी तुम्हाला काय करणं आवश्यक आहे. वन मस्ट ड्रॉ अप इन ॲडव्हान्स अ टेबल ऑफ डेज, टेबल ऑफ मंथ अँड टेबल ऑफ इयर्स. म्हणजे प्रत्येक दिवसाचा, प्रत्येक महिन्याचा आणि प्रत्येकच वर्षाचा तुम्हाला एक वेगळा व्यवस्थित असा टाईम टेबल बनवावा लागेल. त्यामुळे तुम्हाला कोणतीही गोष्ट कोणत्या वेळेस करायला पाहिजे अशा प्रकारची निश्चिती तुम्हाला किंवा तुम्हाला आणल्या जाईल किंवा तुमच्यामध्ये येईल. इन ॲडव्हान्स अ टेबल ऑफ डेज, मंथ अँड इयर्स अँड मस्ट लाईक स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट. आणि त्याप्रमाणे तुम्हाला स्ट्रिक्टली वागावंसुद्धा लागेल. नुसता टाईम टेबल बनवला तर चालणार नाही. नुसता जर टाईम टेबल आपण घेतो म्हटलं किंवा टाईम टेबल थ्रू आपल्याला वागतो म्हटलं तर ते चालणार नाही. आपल्याला त्याही गोष्टीकडे लक्ष द्यावं लागेल की वी हॅव टू फॉलो द टाईम टेबल, वी हॅव टू फॉलो द गिवन टाईम टेबल. एव्हरी ॲक्शन वन मस्ट ड्रॉ अप इन ॲडव्हान्स अ टेबल ऑफ डेज, मंथ्स अँड इयर अँड मस्ट लिव्ह स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट. मस्ट लिव्ह स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट. इट मीन्स वी हॅव टू फॉलो द टाईम टेबल ॲज इट इज. आपल्याला काय करावं लागेल, तो जो टाईम टेबल आहे, दिलेला टाईम टेबल आहे, तो टाईम टेबल आपल्याला ॲज इट इज फॉलोसुद्धा करावा लागेल. देन अदर वॉज डिक्लेअर दॅट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाईड बिफोर हँड द राईट टाईम फॉर एव्हरीथिंग. मग काही जे स्कॉलर होते, काही विद्वान लोक होते, काही जे लोक होते त्यांना असं वाटायला लागलं की इट इज इम्पॉसिबल थिंग टू नो विच इज द राईट टाईम फॉर डुईंग एनिथिंग. कोणतीही गोष्ट करण्यासाठी एखादी विशिष्ट वेळ कोणती हे सांगणं बहुतच इम्पॉसिबल आहे किंवा खूपच अशक्य आहे असं काही स्कॉलरला वाटलं. अनदर पीपल सेड दॅट इट वॉज अ इम्पॉसिबल टू डिसाईड. इट इज
इम्पॉसिबल टू डिसाईड विच इज द राईट टाईम फॉर डुईंग एनिथिंग. कोणतीही गोष्ट करण्यासाठी एखादी विशिष्ट वेळ कोणती हे सांगणं खूपच अशक्य आहे, खूपच कठीण आहे. For everything, every action, one must draw up in advance a table or a days, month and year and must live strictly according to it. Other was declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action, but that not letting oneself to be absorbed in the ideal pastime. One should always attend to all that was going on and then to that which was not essential. So it was not possible to know the right time for doing anything. म्हणजे एखादी विशिष्ट गोष्ट जर आपल्याला आयुष्यामध्ये करायची आहे तर त्याची योग्य वेळ कोणती हे आपण काय करू शकत नाही. प्रोबेबली वी कॅन नॉट बी प्रेडिक्ट बिफोर द टाईम. वेळेच्या पूर्वी आपण एखादी वेळ सुनिश्चित करू शकत नाही असं या स्कॉलर्सचं म्हणणं होतं किंवा जे विद्वान होते त्यांच्या राज्यामध्ये राहणारे त्या विद्वानांचं म्हणणं होतं की त्याची काही एक स्पेसिफिक वेळ किंवा पर्टिक्युलर टाईम किंवा पर्टिक्युलर स्पॅन हा नसतो. अशा पद्धतीत या फर्स्ट पॅरेग्राफमध्ये लिओ टॉल्स्टॉयने सांगितलेलं आहे. राजाला एक आयडिया आली. राजाला आयडिया आल्यानंतर त्याला 3 प्रश्न पडतात. त्याच्या 3 प्रश्नामध्ये पहिला प्रश्न असतो की विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट टाईम फॉर डुईंग एनिथिंग. एखादी गोष्ट करण्यासाठी जी वेळ असते ती योग्य वेळ कोणती. दुसरा त्याला प्रश्न पडतो असतो की माझ्यासाठी किंवा राज्यासाठी विच पीपल शुड ही लिसन. मीन्स राजाने कोणत्या व्यक्तीचं ऐकायला पाहिजे जेणेकरून त्यांच्या सजेशनमुळे राजाला सुनिश्चित असं राज्यकारभार चालवता येईल. तर हा सेकंड प्रश्न त्याच्या मनामध्ये येतो. थर्ड क्वेश्चन वाज व्हॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग फॉर हिम टू डू. आणि तिसरा प्रश्न त्याला असा पडतो की त्याला which is the most important thing to do for the welfare of his kingdom, for the welfare of his subject, for the welfare of his people. त्याच्या राज्यातील लोकांच्या वेलफेअरसाठी, कल्याणासाठी त्याला कोणत्या गोष्टी करायला पाहिजे एक ॲज अ किंग. विच थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर द वेलफेअर ऑफ हिज किंगडम. त्याच्या राज्याला एक चांगलं राज्य स्थापन करण्यासाठी कोणत्या 3 गोष्टी महत्त्वाच्या आहे. तर या 3ही गोष्टीचं उत्तर तो शोधण्यासाठी आपल्या राज्यामध्ये दवंडी देतो. राज्यामध्ये दवंडी दिल्यानंतर डिफरंट काइंड्स ऑफ स्कॉलर केम टुगेदर अँड दे जस्ट ट्राईंग टू गिव्ह ॲन्सर बट एव्हरी पीपल वेअर their varied answer and some people said that there should be a particular span of times, particular span of timetable. Some people said that it is impossible to predict a particular thing which can be done by the kingdom's people. So these are all about the first paragraph which first questions answer trying to solve by the people of the kingdom. So friends, 8 others said that it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action and that is the king should instead have a council of wise people who would help him to fix the proper time for everything. So according to the author, according to the writer, it was impossible. Means anyone can say that it is impossible to predict about the future. आहे ना. भविष्याबद्दल कोणीच माणूस निश्चितपणे सांगू शकत नाही की आयुष्यामध्ये समोर काय होणार आहे. परंतु पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर शोधत असताना खूप सारे स्कॉलर आले. काही लोक म्हटले की एक पर्टिक्युलर त्याचा टाईमटेबल असला पाहिजे आणि तो टाईमटेबल स्ट्रिक्टली फॉलोसुद्धा केला पाहिजे. नंतर येणाऱ्या लोकांनी असं सांगितलं की हे शक्यच नाही की एखाद्या गोष्टीची निश्चित वेळ कोणती विच इज द नेसेसरी टाईम फॉर रनिंग अवर किंगडम. सो दॅट विल नॉट बी प्रोबेबली इट इज नॉट बी पॉसिबल. सो some people said that 8 others said that it was impossible for one man to decide correctly. मग काही लोकांचं असं म्हणणं पडलं की एक पर्टिक्युलर व्यक्ती हे निश्चित करू शकत नाही किंवा एका पर्टिक्युलर व्यक्तीचं म्हणणं आपण ग्राह्य पकडू शकत नाही. त्यासाठी आपल्याला काय करायला पाहिजे. करेक्टली द राईट टाईम फॉर एव्हरी ॲक्शन अँड दॅट द किंग शुड इन्स्टेड हॅव अ काउन्सिल ऑफ वाईज पीपल. मग राजाने काय करायला पाहिजे. वाईज पीपलचं एक काउन्सिल तयार करायला पाहिजे. कारण एखाद्या व्यक्तीचं म्हणणं हे पर्टिक्युलरच राहील किंवा विशिष्ट राहील. परंतु एका ठिकाणी जर एखादी काउन्सिल किंवा 10 लोकांचे एक काउन्सिल जर त्यांनी तयार केली, वाईज पीपलचं जर काउन्सिल त्यांनी तयार केलं तर निश्चितच त्याला या प्रश्नाचं समाधानकारक उत्तर मिळेल असं काही लोकांचं मन पडलं. द राईट टाईम फॉर एव्हरी ॲक्शन अँड दॅट इज द किंग शूड. म्हणजे किंगला ज्या पद्धतीत पाहिजे आहे त्याला त्याच्या प्रश्नाचं उत्तर त्याच पद्धतीचं उत्तर फक्त आणि फक्त देऊ शकतो कोण. हॅव अ काउन्सिल ऑफ वाईज पीपल.
पीपल, म्हणजे वाईज पीपलचं एक कॉन्सिल राजाने प्रस्थापित करायला पाहिजे राज्यामध्ये आणि त्यांच्या सल्लेनुसारच त्यांनी आगेकूच करायला पाहिजे किंवा एखादी कार्यसिद्धीच न्यायला पाहिजे. हू वुड हेल्प हिम टू फिक्स द प्रॉपर टाईम फॉर एव्हरीथिंग. हू वुड फिक्स द प्रॉपर टाईम फॉर एव्हरीथिंग. मग त्या कॉन्सिलनी ठरवलेल्या दिशानिर्देशाप्रमाणे किंवा त्यांनी ठरवलेली एक जे पॅरामीटर आहे त्या पॅरामीटरप्रमाणेच मग काय होईल, राज्याचा राज्यकारभार चालेल. म्हणजे कोणती गोष्ट केव्हा करायला पाहिजे किंवा कोणती गोष्ट कुणी करायला पाहिजे, राजाने कोणत्या गोष्टी टाळायला पाहिजे, कोणत्या लोकांसोबत राहायला पाहिजे, कोणत्या लोकांसोबत नाही राहायला पाहिजे, आणि राज्याच्या राज्यकारभार सुरळीत चालवत असताना त्याला ज्या गोष्टी आवश्यक आहे त्या गोष्टी मिळवण्यासाठी त्या कॉन्सिलची मदत होईल आणि त्या कॉन्सिलमुळे त्याला आपलं राज्य सुरळीत चालवण्यास मदत होईल. अशा प्रकारचा सल्ला काही लोकांनी त्याला दिला. इन्स्टेड हॅव अ कॉन्सिल ऑफ वाईज पीपल हू वुड हेल्प हिम टू फिक्स द प्रॉपर टाईम फॉर एव्हरीथिंग. एखाद्या गोष्टीचा निश्चित वेळ आपल्याला मिळवण्यासाठी किंवा एखाद्या गोष्टीला आपण निश्चितपणे पूर्णत्वास नेण्यासाठी आपल्याला काही लोकांची किंवा एखाद्या पर्टिक्युलरच माणसाची आपण सजेशन घेतलं पाहिजे असं नाही, तर आपल्याला एका कॉन्सिलची गरज असते आणि ती कॉन्सिल राजाने प्रस्थापित करायला पाहिजे, जेणेकरून ही वूड हेल्प हिम, म्हणजे द कॉन्सिल वूड हेल्प टू द किंग अबाउट टू फिक्स द प्रॉपर टाईम, टू फिक्स द प्रॉपर टाईम फॉर एव्हरीथिंग. सो इन दिस पॅसेज वी हॅव लर्न दॅट द डिफरंट पीपल हॅव गिवन देअर डिफरंट ॲडवाइस टू द किंग. ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज व्हॉट इज द राईट टाईम फॉर बिगिन एव्हरीथिंग. म्हणजे कोणत्याही गोष्टीला योग्य पद्धतीत करण्यासाठी कोणता कालखंड चांगला आहे किंवा कोणता कालखंड चांगला नाही, किंवा विच इज द राईट टाईम फॉर डुईंग एनिथिंग किंवा फॉर डुईंग समथिंग, म्हणजे कोणती गोष्ट एखादं कार्य करण्यासाठी आवश्यक आहे. तर असे हे 3 प्रश्न आहेत. त्यापैकी एका प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा राजाने प्रयत्न केला, परंतु त्याला समाधानकारक उत्तर काही मिळालेलं नाही. त्याने आपल्या राज्यामध्ये घोषणा केली पण त्याला समाधानकारक उत्तर मिळालेलं नाही. तर नेक्स्ट पार्टमध्ये आपण सेकंड प्रश्नाला लोकांचं काय सजेशन्स होतं, थर्ड क्वेश्चनला लोकांचं काय सजेशन्स होतं, असे या 3ही प्रश्नानंतर राजाचं समाधान झालं नाही आणि त्यानंतर मग तो काय करतो ते आपण नेक्स्ट पार्टमध्ये आपण बघणार आहोत. तोपर्यंत आपण इथेच थांबणार आहोत. थँक्यू व्हेरी मच.